सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह के चरणों के विच इन्हां गुरसिखां ने बेनती की कि सतगुरु जी तुसीं अंतरजामी, तुहानूं पता है कि भाई गुरदास जी कित्थे ने। इधरों भाई गुरदास जी बार बार सतगुरु जी के चरणों के विच अरदासां करदे ने। सतगुरु जी ने एक पत्रकार लिखी, पत्रकार लिख के ते एक मेवड़ा जिहड़ा अरदासिया सी उन्होंने सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह तैयार करके ते कांची दे विच भेजना करदे ने। जदों एक कांची दे विच पहुंचिया उत्थों दे राजे नूं ये पत्रकार दित्ती, हुक्म दिता जिस विच लिखिया सी कि साडा चोर इत्थे चल के आया, उहदा नाम गुरदास है ते इत्थों नगर दे विचों उहदी भाल करके खोज करके उहनूं पकड़ के उहदियां मुश्कां बन के ते उहनूं साडे कोल भेजिया जावे। राजे ने कहंदे कांची दे विच डोंडी पिटवाउणी कीती, पर उस वेले कोई समझ नहीं पई कि कौन गुरु दा दोषी है जिसने गुरु दी चोरी की, कौन इत्थे चल के आया। अगले दिन भाई साहब भाई गुरदास जी कथा करन वास्ते आउंदे ने। वो राजे दे दरबार दे विच कथा करिया करदे सन। जदों समाप्ति हुई उस वेले राजे ने सारी गल दसनी कीती कि सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दा इस तरह दा हुक्म आया है। ते भाई गुरदास जी ने मनना किया, कहन लगे कि उन्हां दा चोर ते मैं ही हाँ। राजा उस वेले मनन वास्ते तैयार नहीं। राजा कहन लग्या कि इत्थे शहर दे विच होवेगा, तुसीं नहीं हो सकदे। क्यों? राजा भाई साहब भाई गुरदास जी नूं अपना गुरु मन बैठा सी। इत्थों दीयां बहुत सारियां गुरु दे प्यार वालियां संगतां भी भाई साहब नूं अपना गुरु मनदियां सन। इस करके राजे नूं यकीन नहीं हुंदा। उस वेले फिर भाई गुरदास जी ने यह समझाया कि जिहड़ा मेवड़ा आया अरदासिया आया, मेरा उहदे नाल मिलाप करवाउणा करो। जिस तरह भाई गुरदास जी उस मेवड़े नूं मिलदे ने ते जिस तरह भाई गुरदास जी अमृतसर की धरती ते पहुँचते ने, सो पावन जस सरवण करन वास्ते अपनियां मन बिरतियां नूं इकागर करदियां सतगुरां दे चरणां दे नाल जुड़दियां उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपई तब भूपत निज निकट हकारा, कर चिनार गुरदास हकारा। ते फिर उस वेले कहंदे ये जड़ा राजा सी ना, राजे ने उस मेवड़े नूं अपने कोल बुलाया। ते जिस वेले मेवड़ा आउंदा है उस वेले भाई गुरदास जी दे नाल जिस वेले ओदा मिलाप करवाया ते फिर इन्हां ने आपस दे विच उस वेले एक दूजे दी पहचान करनी कीती। करी मेवरे ने तब बंधन, कुशल प्रश्न ते होए अभिनंदन। उस वेले जेड़ा मेवड़ा सी उन्हें बंधना कीती, नमस्कार कीती भाई साहब भाई गुरदास जी दे चरणां ते एक दूजे नूं उस वेले सुख शांति पुछनी कीती। मिले परस्पर हरखत होए, ने सने बहु सब हिन जोए। ते फिर कहंदे उस वेले एक दूजे नूं बड़े प्यार दे विच मिले। प्यार दे विच मिल के ते बड़े प्यार दे विच आके एक दूजे दे नाल वचन विलास कीते। पुन भूपत को सब समझायो, सतगुर परखन ब्योंत बनायो। ते फिर राजे नूं सारी गल समझाउणी कीती कि ये सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दा कौतक है
ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਠੀਕਰੀ ਧਨ ਕੀ ਕੀਨ, ਮੈਂ ਤਬ ਭਰਮਿਓ ਸਕਿਓ ਨ ਚੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਨ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਰਮ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੌਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਿਤ ਅਗੰਮ ਨ ਜਨੀਅਤ, ਸਿੱਖ ਸੰਭਾਰ ਸਕੈ ਨ ਭਨੀਅਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗੰਮ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਰਮ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਾਂਧਨ ਰਿਸ ਕਰ ਕੈਬੋ, ਇਸਮੈ ਤਿਮ ਪਰਖਨ ਬਿਦ ਲੈਬੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਨੇ ਭਰਮਨ ਕੋ ਧਰਹੂੰ, ਲਿਖਿਓ ਜਥਾ ਸੋਈ ਬਿਦ ਕਰਹੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਰਮਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਨਾਂਗਾ। ਤਿਮ ਤਸਕਰ ਹੋਏ ਦਰਸੋਂ ਜਾਏ, ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜੋ ਲਿਓ ਬਖਸ਼ਾਏ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਮ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਫੇਰਨ ਕਰੀਏ, ਦਿਓ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਦ ਆਗੇ ਧਰੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਨ੍ਰਿਪਜੁਤ ਸਭਾ ਸਭੀ ਵਿਸਮਾਈ, ਅਗਮ ਗੁਰੂ ਗਤ ਕੋ ਲਖ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਚਰਜ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਤ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਬੋ ਬਾਰ ਪੁਜਾ ਬੰਦਵਾਈ, ਚਲਬੇ ਤਿਆਰ ਪਇਓ ਸੈਸਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਤਬ ਨਿਰਪ ਭਨਿਓ ਮੋਹਿ ਲਿਓ ਸਾਥ, ਦਰਸ ਕਰਾਵੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਨਾਥ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਧੀਰਜ ਦਈ ਤਿਨੈ ਗੁਰਦਾਸ, ਪੁਨ ਆਗਵਨ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੋਹੇ ਸੰਗ ਨ ਬਨੇ ਚਲਨ ਕੋ, ਤਬ ਸਭ ਇਸਕੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਨ ਕੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ
ਇਥੋਂ ਕਾਂਸੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਏ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲ ਇੱਕ ਥਾਈ, ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਕੋ ਦੀਨ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਗ ਚਲਨ ਕੋ ਸੰਗਤ ਭਈ, ਕੈਬੋ ਬਾਰ ਹਟਾਏ ਸੋ ਦਈ। ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਉ ਸਾਥ ਸਹਿ ਸਿੱਖ ਪੇ ਸਾਥ, ਬਿਸਮਤ ਭਨੈ ਪਿਖੈ ਗੁਰਨਾਥ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 700 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਸ਼ਕਨ ਕੋ ਬੰਦਵਾਏ ਪਿਆਨਾ, ਹਟਿਓ ਨਿਰਪਤ ਪੁਨ ਬੰਧਨ ਠਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਪਰ ਸਬਨ ਬੂਝਿਓ ਸਭ ਰੀਤ, ਭਿਖ ਕੌਤਕ ਬਿਸਮਾਵਤ ਚੀਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੌਤਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਕੋਸ ਲਗਨ ਰਿਪ ਜੁਤਾਏ, ਪੁਨ ਬਹੁ ਬਾਰੀ ਕਯੋ ਹਟਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਣ ਵਾਲੇ 5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਏਕ ਮਜਲ ਸਭ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ, ਨਰਮ ਮੇਵਰੋ ਨਮਰ ਮੇਵਰੋ ਬਾਕ ਲਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਵੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੁਮ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਮੌਰ, ਨੈ ਸਮਾਨ ਦੂਸਰ ਕਿਸ ਠੌਰ। ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੇਵੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਮੌਰ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਗਰੋ ਮਾਨਾ, ਸਾਬਿਦ ਵਡਿਆਈ ਨਿਜਹਾਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਰਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਮਗ ਮੈਂ ਨੇਮ ਪੁਜਿਆਵੈ, ਪੁਜਾ ਖੁਲਾਏ ਚਲਿਓ ਤਬ ਜਾਵੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੁਲਾ ਲਵੋ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਲੋ ਸੁਧਾ ਸਰ ਥਾਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਲਿਓ ਬੰਧਵਾਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਰਿਓ। ਇਮ ਕੈ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕਰ ਰਿਓ ਤਬ ਗੁਰਦਾਸ ਸਬਨ ਮੈਂ ਕਹਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੇਵੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, चोर उचित चयत इम करी जे तुम अब औरे मत तरी। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੋਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਰੱਖਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰ। गुरु निकट ते चल कर आयो चाहो सो करो देओ खुलवायो। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। सब मार्ग को लंगत आए जबै सुधासर के नियर आए। ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ते मही भुज मुश्कां बंधवाई आगे भयो पाछ समुदाई। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਪਿੱਛੇ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਵੜਾਏ ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। सतगुर तखत काल सुहाए सिर पर चमर टुरै छब पाए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੁਭਟ ਚੌਦਿਸ਼ ਪਰਵਾਰੇ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਧਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਨਿਜ ਸੰਗਤ ਕੇ ਜੁਤ ਸਮੁਦਾਈ ਪਹੁੰਚਤ ਭਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਵਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਚੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਹਾਥ ਜੋੜ ਧਰਨੀ ਪਰ ਪਰੇ ਭਾਉ ਸਮੇਤ ਡੰਡਵਤ ਕਰੇ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਖਰੋ ਪਇਓ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਗੁਰ ਕੇ ਪਿਖਤ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਉਰ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਣੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਗੁਰ ਅਰ ਸਿੱਖਨ ਹੋਤ ਬਿਨੋਦ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। चित प्रसन्न बाहर रिस धरै कहे कठोर ताड़ न करे। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾੜਨਾ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। करे खरीदन भले तुरंग तुरत पहुंचियो ले कर संग। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ
ਭਲੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਬੇਸਰ ਲਾਦ ਦਰਬ ਲੈ ਗਇਓ, ਤਜ ਸੁਨੋ ਸਭ ਭਾਜਤ ਭਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖੱਚਰਾਂ ਲੱਦ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਨ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਧਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਬਾਸ ਬਦੇਸ਼ ਜਾਏ ਕਰ ਠਾਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧ ਕੀ ਵੱਡ ਜੋਵਾ, ਭਰਿਓ ਕਾਜ ਗੁਰ ਕੋ ਅਸ ਹੋਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਉਂ ਅਬ ਉੱਤਰ ਦੇਤ ਨ ਕੋਈ, ਇਮ ਚਲ ਗਇਓ ਕਹਾਂ ਗਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਧਨ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਧਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ? ਸੁਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਿਚਾਰੇ, ਦੇ ਸਵਈਏ ਤਬੈ ਉਚਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਈਆ ਬੂੰਦ ਔਰੇਤ ਗੁਮਾਨ ਕਰੈ ਮਨ, ਸ਼ੋਭਨ ਸਿੰਦਰ ਵੀ ਸਮੁਹਾਵੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤੇ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਮਾਨ ਕਰੇ, ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤੇ ਰੇਤਾ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਲਰ ਜੰਤ ਉਡੰਤ ਕਹੋ ਕਿਮ, ਪੇਖ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲਜਾਵੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਲਰ ਜੰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਹਮ ਜੰਤ ਕੀਏ ਤੁਮ, ਤੋ ਪੈ ਬੋਲਨ ਕਿਉਂ ਬਨ ਆਵੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਭਿਖਾਰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹਮਰੇ ਸਮ, ਤੋ ਸਮਨਾਥ ਨੌਰ ਦਤਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਾਥ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਥ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੀਨ ਗਿਆਨ ਕਹੀ ਨੈ ਮੋਸਰ, ਤਉ ਸਰ ਦਿਆਲ ਨਾਨ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਨਤਾ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੋਸਮ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਗ, ਤੋ ਸਮ ਪਾਵਨਿ ਉਪਕਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਔਗਨ ਸਿੰਧ ਹਾਂ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ, ਜਾਤ ਅਧੋ ਪ੍ਰਭ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਔਗਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਔਗਣ ਆਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ੰਦ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਪਈ ਇਮ ਕੈ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲਲਚਾਇਓ,
ਪਹੁੰਚਿਓ ਨਿਕਟ ਚਰਨ ਲਪਟਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਲਚਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਇਓ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚੀਨਾ, ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਬਹੀਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁੱਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣੀ ਕੀਤੀ, ਮੁਖ ਤੇ ਬਿਖਸ ਪਰੇ ਬੁਰਮਾਇਓ, ਧਨ ਤੋਹੇ ਗੁਰ ਸਿਦਕ ਕਮਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਧਾਨੇ ਤੂੰ ਧਨਤਾ ਦੇ ਜੋਂਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਦਕ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਦਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾ। ਉਠੋ ਚਰਨ ਕੋ ਕੀਜੈ ਤਿਆਗੀ, ਤੂੰ ਮਮ ਪਿਆਰੋ ਅਤਿ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਉੱਠ, ਚਰਨ ਛੱਡਨੇ ਕਰ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਨੇਹ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਯੋ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸਿਦਕ ਨ ਹਾਰੇ, ਇਸ ਤੁਕ ਪਰ ਭਾ ਲਿਓ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕਸੇ ਕਸੌਟੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਸਿੱਖ ਨਾਨ ਸਮਾਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ, ਇਮ ਕੈ ਬਿਕਸਤ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਖੋਲੇ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਸ਼ਕੈ ਛੋਰੀ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇਓ, ਸਰਬ ਸਭਾ ਗੁਰ ਚਰਿਤ ਲਖਾਇਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸਨ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੋਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧੰਨ, ਅਗਮ ਗਤੀ ਕੋ ਲਖੈ ਨ ਅੰਨ। ਤੇ ਸਭ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਸ ਅਗਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੱਠੀ ਭੇਟ ਕਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਵਿਸਾਲਾ, ਅਪਰ ਸਪਤ ਸਹਿ ਸਿੱਖ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ 700 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਰਪਣ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਗੇ, ਭਿਖੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਕਲ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੋਰ ਅਲਾਇਓ, ਏਕਲ ਗਇਓ ਸੋ ਸਾਤ ਸਹਿ ਲਿਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੱਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 700 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਧਨ ਪੁਨੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਉਪਕਾਰੀ, ਜੈ ਜੈ ਹੈ ਤੈ ਕਰੇ ਉਧਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਨ ਸਕੈ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਦੇਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਨੰਦ ਵਿਸਾਲੂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰਾਇਆ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ,
ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਭਾਈ ਤੁਕ ਫੇਰ ਬਣਾਈ ਅਪਰ ਰੀਤ ਤੇ ਉਚਰ ਸੁਨਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਜੜੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਖਦੈ ਮਾਤ ਕੌਣ ਸਿਸ ਰੱਖੈ ਚੋਰੈ ਪਹਿਰੂ ਕੋ ਤਿਸ ਲਖੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੂ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਹਿਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੌਣ ਸਕਦਾ। ਬੋਰਤ ਕਰਿਆ ਕੋ ਤਬ ਤਾਰੈ ਹੱਥੈ ਪੂਪ ਕਿਸ ਪਾਸ ਪੁਕਾਰੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰੂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਡੋਬ ਦਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰ ਸੰਗ ਕਛੂ ਬਰਤਾਰੈ ਸਿੱਖ ਆਗੇ ਕਤਬ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਂਗ ਵਰਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਂਗ ਵਰਤ ਦਵੇ। ਇਤਿਆਦਕ ਬਹੁ ਸਿਫਤ ਸੁਨਾਈ ਨਿਜ ਲਗੁਤਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਬੜਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੈ ਬਾਹਾਂ ਉਠਾਇਓ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਤਬ ਲਾਇਓ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਬਨ ਬਿਖੈ ਬੜ ਮਾਨ ਵਧਾਇਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਨਿਜ ਮੁਖ ਫਰਮਾਇਓ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਨ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਗੇ ਤੇ 10 ਗੁਣ ਬਹੁ ਮਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰਾਖਿਓ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਬਨ ਬਿਖੈ ਭਾਈ ਜਸ ਭਇਓ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸੁਨ ਲਿਓ। ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਘਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਵਡੇਰਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਾਨਤ ਭਏ ਕਨੇਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰੀਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਬਸੈ ਬਾਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੂਰਜ ਮਲ ਸਸੁਰਾਰ। ਜੋ ਸੂਰਜ ਮਲ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਢਿਗ ਗਇਓ ਤਬ ਵਿਆਹਾ ਬਿਉਂਤ ਸੋ ਵਿਚਾਰ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜਮਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ